At present time, our class is in record form. Yes, I Okay? can see. Constitution of India. Okay? There is the first Constitution of India. Can you see this one? Read, Yes, search, yes. learn, explore. The historical constitutions. Constituent Assembly. There is four major description in the first page. Constitution of India 1950 and CAD Indian bloc. If we are for the description, if we are moving to the constitutional history, we must click that one, the constitutional history of India. Can you see this? Yes. Yes. The constitutional history will open. Yes, the constitutional history arrived. Can you see this? Okay. Yes. Yes, the picture with the description. Historical constitutions. Okay, there is a picture and also a description is also there. You can read what is the content there in the constitution history of India. Okay, we can first you can select what you want to teach. Now today I want to explain about the constitutional history of India. The Constitution of India 1915 was drafted by the Constituent Assembly 1946 to 1950. What it says, the Constitution of India drafted by the Constituent Assembly. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയാണ്. അത് 1946 മുതൽ 50 വരെ ആയിരുന്നു. However, this constitution drew on a longer history of the antecedents and documents drafted either as legislation governing British India or aspirational political documents. So, if we are going to study the constitution, we must to give about a small historical background of the constitution. Okay, it is also there. You don't go to write any single note. Okay, if you are using this application, not to go for a single note. The note is already there. Next, the Constitution Assembly. Constitution Assembly is clubbed with three factors: constitution making process, constitutional framers, and constitutional debates. Constitution making process. Constitution making process is not opening suddenly. It will make us much time. Okay, and if you want to go back from this topic, you can go back. Okay, and then we can go to again Constitution Assembly. Okay, constitution making process. Constitution making process. What is the constitution making process? Timeline. First session of the Constituent Assembly debate. Then next point is first session of the Constituent Assembly making process is tells about the Constituent Assembly formally begin its task on framing the Constitution on the 30th of the December 1946 with Jawaharlal Nehru. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? 1946 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമായി ചേർന്ന്
13 ഡിസംബറിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയത്. In 1946, with Jawaharlal Nehru moving the objective resolution. അതിന് കാരണമായത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനാണ്. This purpose behind the resolution was to proclaim India as an independent sovereign republic to draw up her further governs the constitution. 1946 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ഒരു സോവറിൻ, പരമാധികാരവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു രാജ്യമാകണം, ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആകണം എന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷനാണ് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെന്ത് പറയുന്നു? ദ റെസൊല്യൂഷൻ പുട്ട് ഫോർത്ത് ബോർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വിത്ത് വുഡ് ഇൻഫോം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി അബൌട്ട് ദ ഡ്രോയിങ് അപ്പ് ദ വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നോക്കൂ, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത്രയും പിക്ചർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പിക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കഴിയും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ അടക്കം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അറൗണ്ട് ദ ഡെലിബറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി എന്താണ്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അസംബ്ലിയാണ്. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി വെയർ എലക്റ്റഡ് ബൈ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. എല്ലാവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല, കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ? എലക്റ്റഡ് ബൈ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസാണ്. പ്രായപൂർത്തിയുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. ദി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ വിച്ച് സെറ്റപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോർ ഇന്ത്യ. ദി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. പിന്നെ കമ്മിറ്റി നോക്കൂ, ഏതെല്ലാം കമ്മിറ്റികളായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്കൂ. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി ആർ വേരിയസ് പോയിന്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ making process appointed a number of committees on the different aspects of the constitution to conduct preliminary research and deliberation within the smaller group. The work of these committees took from the reports which discussed in the Constituent Assembly and the Constitution Advisor B.N. Rao compiled reports of various committees to prepare the draft of the constitution, which is submitted to the drafting committee, decision making the committees on these basis. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു. 12ഓളം കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ 12 കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി. ഈ 12 കമ്മിറ്റികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് പരിഗണിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B.N. റാവു ഈസ് അഡ്വൈസർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു B.N. റാവു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കൂ. അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി? On 29th August 1947, the Constituent Assembly, through a resolution, appointed a drafting committee, scrutinized the draft of the next text of the Constitution in India, prepared by the Constitution Advisor, giving effect to this decision already taken. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ അത്ര കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 29 ഓഗസ്റ്റ് 1947 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് അസംബ്ലി ഒരു റെസൊല്യൂഷനോടുകൂടി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അവർ അഡ്വൈസറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് കോൺഗ്രസ് അസംബ്ലി പാർട്ടി. കോൺഗ്രസ്സിലെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ കോൺഗ്രസ് അസംബ്ലി പാർട്ടി വാസ് ആൻ അൺഒഫീഷ്യൽ ഫോറം. ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ്.
കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അസംബ്ലി അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഫോറം ആയിരുന്നില്ല. അൺഒഫീഷ്യൽ ഫോറം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റീസ് വെർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വെർ ഡിസ്കസ്ഡ്. അങ്ങനെ അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അൺഒഫീഷ്യൽ ഫോറം ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അൺഒഫീഷ്യൽ ഫോറമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. Can you follow my English? Can you follow my English? I can. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പോയിന്റ്സ് നെറ്റിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു നോട്ട് കൈ വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരൊറ്റ വായനയോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് പിക്ചർ എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പുസ്തകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ ഇത് ഗൂഗിളിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ പിക്ചർ എഫക്റ്റ്, കളർഫുൾ പിക്ചർ എഫക്റ്റും കൂടെ അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തറയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഈ ടോപ്പിക്കെല്ലാം ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെ കിടക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒത്തിരിയുണ്ട്, ഒത്തിരി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക്, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക്, പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗൂഗിളിൽ എവിടെ കിടക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പണി പകുതിയും കഴിഞ്ഞു. അതിന് നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ പുസ്തകം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പുസ്തകം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളിത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, പുസ്തകം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി വായിച്ച് പുസ്തകം ആദ്യം ഫോട്ടോ എടുത്തിടണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സേവ് ചെയ്യണം. ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് നേരെ പോവുക. എന്നിട്ട് ഫോൾഡർ ഓണാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ വരും. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതെടുത്ത് കാണിച്ചില്ലേ, നേരെ ഗൂഗിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി, പിക്ചറും കൂടിയായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എടുക്കുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിമേഴ്സ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കണ്ടല്ലോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും പേര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്, ഒരു പിക്ചറും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ തറയ്ക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നല്ല. ആരൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അല്ലാടി കൃഷ്ണറാമി അയ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ അവിടെ കാണുന്നു. അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ വ്യക്തിയാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ. അനന്തശയനം അയ്യങ്കാർ, പിന്നെ ആനി മസ്കരിൻ, അവരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആളാണ്. ആനി മസ്കരിൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായിരുന്നു. പിന്നെ രാമസ്വാമി മുതലിയാർ, അദ്ദേഹം എന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് മരിച്ചു ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ബീഗം അസീസ് റസൂൽ, പിന്നെ പട്ടാഭി സീതാരാം അയ്യ, ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ അടക്കം നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിമേഴ്സ് അവരെക്കുറിച്ചൊരു ലഘു വിവരണം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് ഞാൻ തുറക്കാത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്കാണ്. അത് ഭയങ്കര ടോപ്പിക്കാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഇപ്പോൾ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് വിധി പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരെന്താണ് അന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ്സ് കണ്ടല്ലോ. റിപ്പോർട്ട് കണ്ടേ, വോളിയം 1, വോളിയം 2,
വോളിയം 3, വോളിയം 4, അങ്ങനെ വോളിയം 12. ഈ ഓരോ വോളിയവും തന്നെ ഒരു 5000 പേജെങ്കിലും കാണും. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് 12 വോളിയത്തിലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി കൊച്ചു പിള്ളേരെ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശം 30 മിനിറ്റായി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1950. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര പാർട്ടുണ്ട്? ആദ്യം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നോക്കൂ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര പാർട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനാണ്. അത് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ദിസ് ഈസ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവനാണ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര പാർട്ടുണ്ട്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ട്, പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3, പാർട്ട് 4, പാർട്ട് 9. എത്ര ഉണ്ട്? പാർട്ട് ഇപ്പോൾ 13 പാർട്ടുണ്ട്. 12 പാർട്ടാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്, 13 പാർട്ടെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ. പിന്നെ പാർട്ട് 17, പാർട്ട് 22 പാർട്സ്. ഓക്കെ, ഷെഡ്യൂൾഡ്. എത്ര ഷെഡ്യൂൾഡ് ഉണ്ട്? 12th ഷെഡ്യൂൾഡ്, 12 ഷെഡ്യൂൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എത്ര പാർട്ടുണ്ട്? 22 പാർട്ടുണ്ട്. എത്ര ഷെഡ്യൂൾഡ് ഉണ്ട്? ഇത്ര ഷെഡ്യൂൾഡ് ഉണ്ട്. ഓരോ പാർട്ടിലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി. ഫസ്റ്റ് പ്രിയാമ്പിളിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, പ്രിയാമ്പിൾ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. തേർഡ് പാർട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഡയറക്ടറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ഫോർത്തിന് എ ഉണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. പാർട്ട് 5 ദ യൂണിയൻ. പാർട്ട് 6 ദ സ്റ്റേറ്റ്. പാർട്ട് 8 ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ദി പാർട്ട് 9 ദ പഞ്ചായത്ത്. അത് അമെൻമെന്റ് 73rd ആൻഡ് 74th അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് വരുന്നത്. പിന്നെ 9A മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്. 10 ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെ പറയുന്നത് പാർട്ട് 10ലാണ്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്. ഇവിടെ യൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്. ഓക്കെ, യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്, നോട്ട് ടെറിട്ടറീസ്, യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പാർട്ട് 11ലാണ്. പാർട്ട് 11. പാർട്ട് 12 ഫിനാൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടി, സമ്പത്ത്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന പാർട്ട് 12ലാണ്. പാർട്ട് 13 ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. പാർട്ട് 14 സർവീസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ. പാർട്ട് 14A ട്രൈബ്യൂണൽസ്. പാർട്ട് 15 എലക്ഷൻ. ഓക്കെ, പാർട്ട് 16 സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ. പാർട്ട് 17 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. പാർട്ട് 18 എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ. പാർട്ട് 19 മെസലേനിയസ്. പാർട്ട് 20 അമെൻമെൻറ്റ്. ഭരണഘടനയെ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് 20ആണ്. 21 ടെമ്പററി ആൻഡ് ട്രാൻസിഷണൽ. പാർട്ട് 22 ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ. അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എത്ര ഷെഡ്യൂളുണ്ട്? 12th ഷെഡ്യൂളുണ്ട്. ഇത്രയും പിക്ചർ കൂടി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടി കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 2 കാര്യമാണ്. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റാണ് നിങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതാതെയും പഠിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യം. ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൗകര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് സ്പീഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിനി എൻ്റെ പണി നിർത്തുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം. 2 ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിക്ചർ എഫക്റ്റും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കിട്ടുന്നു. 2 ഭരണഘടന എന്താണ്, ഭരണഘടന ഹിസ്റ്റോറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, ഭരണഘടനയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി എന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് എന്നും ഭരണഘടനയെ പ്രധാനമായും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എത്ര പാർട്ടുണ്ട്, എത്ര ഷെഡ്യൂളുണ്ട്? 22 പാർട്ടുണ്ട്,
എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്? 12 പട്ടികയുണ്ട്. ഇത്രേ മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? എല്ലാരും മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രശോഭ് സാറാണ് എന്തോ ചോദിക്കാൻ. പ്രശോഭ് സാറെ ചോദിച്ചോളൂ, സാറോട് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ സാറെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ 4 പാർട്ട് എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ പറയാറ് സ്കൂളിലൊക്കെ. നമ്മളോട് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണുന്നത്. അങ്ങനല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻ്റെ കസ്റ്റഡി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹലോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കസ്റ്റഡി ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും പാർട്ട് എടുക്കാം. ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല സാർ, സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ 4 പാർട്ട് 12th ഷെഡ്യൂള്? പാർട്ട് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ വരുന്നത്. പാർട്ട് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വരും. പാർട്ട് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ. 395 ആർട്ടിക്കിളില്ലേ? 12 to 36 വരുമ്പം പാർട്ട് 3 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി കിടക്കല്ലേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പിക്ചറും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേന് കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അടിച്ചങ്ങ് കയറും. അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. ഏത് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ എവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ 45 മിനിറ്റോ 1 മണിക്കൂറുമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഒരു പുസ്തകവും റെഫർ ചെയ്യാതെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധനം എടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് 1 വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി, പണി തീർന്നു. ഇത് എനിക്ക് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ അത് മാഡത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. എനിക്ക് ഗൂഗിൾ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുള്ളൂ. സൂമില് ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് ഹൈസ്പീഡ് നെറ്റ് വേണം. അല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നല്ല വർക്കിംഗ് നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൂം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. ഇതില് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കൊരു ഡിസ്കണക്ഷൻ വന്നാലും വീണ്ടും റീകണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സൂമിൽ അങ്ങനെയല്ല, കണക്ട് ആവുന്നത് പോലില്ല. അല്ല, ഇത് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂമാണ്. അപ്പോൾ സൂമിൻ്റെ ഇവിടെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ വന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നല്ല പോലെ റേഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂ. ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നാൽ അപ്പോഴേ സൂം പോകും. എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചതാ. ആദ്യം ഞാൻ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സൂമ ഉപയോഗിച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംശയം കഴിഞ്ഞോ? എനി അതർ തിങ്? ഹലോ, മറ്റുള്ള ആളുകള് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. സാറിന്റെ അടുത്ത പോർഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഗൂഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ട നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന Sir, I have a doubt. Yes. First I have a doubt. Before that I have a request. Yes. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആണോ സൂം ആണോ വലുതെന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ അല്ല. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാം, സൂം യൂസ് ചെയ്യാം, ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഇതെന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. സർ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ക്ലാസ്. സർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രസന്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ 3 ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ. യുവർ എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ എ വിൻഡോ. ആ 3rd ഓപ്ഷൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രശോഭ് സാർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് മുഴുമിപ്പിച്ചോട്ടെ. പ്രസന്റ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അത് ഓൺ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആപ്പ് വലുതാണെന്നല്ല, ഏത് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങളിൽ ആര് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാറേ, അത് ഞാൻ ഇവരോടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ്. സാർ, ഞാൻ ഈ പ്രസന്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്.
എ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. ആ ആ തേർഡ്, അതായത് സാർ ഇപ്പൊ ഈ ഗൂഗിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ആ വിൻഡോ ഇതിനകത്തില്ല. ആ യെസ് യെസ് യെസ്, ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം. 1 മിനിറ്റ്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, എന്താ? അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉള്ളേ, അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോട്ടെ സാറേ. ഓക്കെ. ചേഞ്ച് ലേഔട്ട്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ, ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻ, സെറ്റിംഗ്, റിപ്പോർട്ട് എ പ്രോബ്ലം, റിപ്പോർട്ട് അബ്യൂസ്, ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാറേ. അതിനാ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? ഇല്ലില്ല. ആ അത് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ യുവർ എൻ്റയർ സ്ക്രീന്, എ വിൻഡോ, എ ക്രോം ടാബ്, ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് അതില്ല. ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അത് വരുന്നില്ല. മൊബൈലുണ്ടോ നോക്കിയേ? എന്താ സാർ? മൊബൈലിലും ഇല്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല, മൊബൈലിലും ഇല്ല. ഞാനത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു സാർ. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. നോക്കട്ടെ. അത് ഞാൻ കണ്ടത് ലാപ്പിൽ മാത്രമാണ്. സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഓപ്ഷൻ വന്നത്. സിസ്റ്റത്തിലും ഇല്ല, എന്റെ മൊബൈലിനകത്തും അത് കാണുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ സാർ. യെസ് 1 മിനിറ്റ്. ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേ. അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എങ്ങനെ? ആപ്പ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും. പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ, സ്റ്റാർട്ട് പ്രസന്റിങ്. ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഷോൺ ദെയർ. മൊബൈലിലും ഈ ഇത് കാണുന്നില്ല. അത് ആപ്പ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടും. എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൂഗിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്, പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ഗൂഗിളിൽ. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവാ? വിൻഡോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സാധനം എടുത്തിടുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഷെയറിങ് ഇല്ല അല്ലേ? വൺ മിനിറ്റ് മാഡം, ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? പോയോ? ആദ്യം നോക്കൂ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓണാക്കി എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ആക്കിയിടണം. ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യുവർ എൻ്റയർ സ്ക്രീനും വിൻഡോയും വന്നല്ലോ അല്ലേ? വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കുക. വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴും ഗൂഗിളിലേക്ക് പോകാം. വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി ഗൂഗിളിലേക്ക് വന്നു, കണ്ടല്ലോ. കണ്ടോ? വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയാലും ഗൂഗിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാം. നോക്കൂ, ഞാൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി ഗൂഗിളിലേക്ക് വന്നു, കണ്ടല്ലോ.
ഗൂഗിൾ വന്നില്ലേ? ആ ഗൂഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിച്ചാൽ കയറി വരാം. ക്രോം വേണമെന്നില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചതിന്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടലിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. വന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രോം ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ വരാം. കണ്ടേ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്റ്റ് പ്രിയാമ്പിളിലേക്ക് വന്നു. കണ്ടേ, നെക്സ്റ്റ് പേജ്, സെക്കൻഡ് പേജ്. നമ്മളിതൊന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തിടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വലുതാക്കണമെന്ന് കരുതിക്കോ, വലുതാക്കാൻ പറ്റും. വലുതാക്കാം. കണ്ടോ, എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വലുതാക്കി എടുക്കാം. ഇത്രയും വലുതാക്കി പഠിപ്പിക്കാം. ചെറുതാക്കണോ? ചെറുതാക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചർ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ ഇല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഗൂഗിളിൽ പിക്ചർ കിടപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയും പറ്റും മാഡം. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വിൻഡോ ഒന്ന് മാഡം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. മാഡം ആ വിൻഡോ വെച്ചൊരു സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ, ഒന്ന് കാണട്ടെ. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വിൻഡോ വെച്ചുകൊണ്ട് മാഡം ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ. അതും ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോകാം. ആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇടണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണേലും പോകാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ഗൂഗിൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി. ഗൂഗിൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ പോവുക, ക്രോം എടുക്കുക. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്രോം ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്രോമിൽ അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്യും. ക്രോമിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ക്രോം ഓഫാക്കി ഇടും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് എവിടെ വരും? തിരിച്ച് ഗൂഗിളിൽ വരും. ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായ ഗൂഗിളിനകത്ത് കയറും. മാഡം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ ഏതാ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്? സെലക്ട് വിൻഡോ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. വിൻഡോയിൽ പ്രസ് ചെയ്തു. സെലക്ട് വിൻഡോ ഓർ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പേ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് സമയത്തും? ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോയി ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടണം. ആദ്യം ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. ശില്പ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് മാമിന്റെ ഒന്ന് കൺഫേം ആകട്ടെ. ബിന്ദു മാം ആദ്യം ഗൂഗിൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്രോമിൽ പോയിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടണം. ഗൂഗിൾ മിനിമൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട് ക്രോമിൽ പോയിട്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എവിടെ വരണം? ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് പ്രസന്റ് നൗ കൊടുത്തിട്ട് വിൻഡോയിൽ കയറണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് മീറ്റിംഗിലെത്തി. ഗൂഗിൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടു. ഇനി വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിയേ. പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് അതേ കയറിയേ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 4 ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സെലക്ട് വിൻഡോ ഓർ സ്ക്രീൻ, NVIDIA, മീറ്റ്, ഷോ, ഫയർബോക്സ്. വേണ്ട, വിൻഡോയിൽ കയറിയേ.
ഷെയർ ആകുന്നില്ല സാർ. ഷെയർ ആവുന്നില്ല, അതിനെന്തോ ടെക്നിക്കൽ. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് അറിയാമോ? An error has occurred when you screen sharing. ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ വരും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നേ, ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാ. ഞാനും ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതും നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചത്. അറിയണമല്ലോ. ഇപ്പൊ സൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി എന്ത് ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈക്കോടതി കംപ്ലീറ്റും 10:15 മുതൽ 4:30 വരെ സൂമിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 35 കോടതിയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ. 35 കോടതിയും സൂമിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സൂം മോശമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ? പക്ഷെ അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുള്ളവരാ. അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുള്ളവരാ. ജഡ്ജി അതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിഞ്ഞെടുത്ത് അവർ ഇത് കൊടുക്കും. ജഡ്ജിക്കൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. വരുന്നില്ല സാറേ. അതെന്തോ എറർ ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടും. ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നു, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓണാക്കി ഇടുന്നു. ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് ആദ്യം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഗൂഗിളിൽ പോകുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എവിടെ വരുന്നു? ഗൂഗിളിൽ വരുന്നു. ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു. പ്രസൻറ്റ് നൗ കൊടുക്കുന്നു. പ്രസൻറ്റ് നൗ കൊടുത്തപ്പോൾ മാഡം മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻ വന്നോളൂ. അവിടെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷൻ വന്നല്ലോ. അതില് വന്നു എ വിൻഡോയിൽ കയറുന്നു. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, എ വിൻഡോയിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കാണും, ഈ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട വിൻഡോയും കാണും. ആദ്യം വിൻഡോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. വിൻഡോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ എന്തോ എറർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മാഡത്തിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ലോഡ് കൂടുതലാണ്. ഒത്തിരി ഫയല് മാഡം എന്ത് ചെയ്യണം? ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ല, അത്രയും ഫയലൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും എറർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തന്നെ ആവട്ടെ എറർ. ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ, ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കും. നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരും. നീല ചതുരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. നീല ചതുരത്തിലാണ് ആ 4 ഓപ്ഷൻസ് വന്നത്. അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാലോ. ഞാനിപ്പോ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാണാമോ? കാണാം. അപ്പോ ടെക്നിക്കൽ എറർ ഇല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ശരി, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ടോപ്പിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സംഭവം കിടന്നോളൂ. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സൂമിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെയും തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ 3, 6, 9 പേരുണ്ട് അല്ലേ? 9 പേരെ ഇവിടെ കാണാം. 11 പേര് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. ഒരാൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ കാണത്തില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 1-2 തവണ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എററൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഓക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ. എറർ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ എററല്ലേ. പിന്നെ മറ്റു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വയ്യബിളാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരും. അത് പിള്ളേർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ചും അരിത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വളരെ ഉപയോഗമാണ്. ആ അരിത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൂഗിളിനകത്ത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിനകത്ത് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് 4 രീതിയിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ 4 രീതിയിലേ ആൻസറിങ് വരും. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും വരും, എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വരും. സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3, സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അടക്കം ഇതിനകത്ത് അടിച്ചു വരും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ തരണം കേട്ടോ. SSLCയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരൂ, IT-യുടെയോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയുമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം
ഗൂഗിൾ പോയി ക്ലാസ് എടുത്താൽ മോർ സിമ്പിൾ. പിള്ളേരെപ്പോഴും ആ ഗൂഗിൾ വരുമ്പോഴും അതിനകത്ത് പിക്ചർ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ പിള്ളേർ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. 45 മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 1 മിനിറ്റ് പോലും അവർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കുകയില്ല. അവർ കൃത്യം അവരുടെ കണ്ണ് എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും? സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലവരോടും വീഡിയോ ഓണാക്കി വെക്കാൻ നിർബന്ധം പറയണം. വീഡിയോ ഓഫാക്കി അപ്പോഴേ ഓണാക്കാൻ പറയണം. കാരണം അവരെ അനങ്ങി നമുക്കറിയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു. അവർ പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി ചായ കുടിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സാറേ സമയം സാറിന്റെ ക്ലാസ് മറ്റേ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം നോക്കണേ. നിർത്താം. 4:22 ആയിട്ടുണ്ട്. നിർത്താം. അല്ല നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ക്ലാസ്. അല്ല എനിക്ക് ലിങ്ക് വന്ന് കാണും ഇപ്പൊ. അതെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ ബിന്ദുമാം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാഡം വന്നല്ലോ. ഞാൻ അത് ഡിസ്കണക്ട് ആയി, എന്തോ എറർ വന്നിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ആയി. അതിനെന്തോ ഞാനിത് ജങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം. ജങ്ക് ഫയൽ വല്ലതും കാണും, അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എറർ അന്നേരം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിച്ചോളാം. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടോട്ടെ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക്സ്. പിന്നെ ബിന്ദുമാം സാർ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ലിങ്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്